नमस्कार श्रोता बंधु मु पुष्पसेन बराल आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। कहानी मंच तरफ मु आज गल्प अजणा डाक बंगलार गोटे राति आपण भेटी देउची। तेबे शुणु। से दिन थाए खरादिन एक उत्तप्त संध्या। धीरे धीरे बेल बुड़ी आसुए। शाल पियाशाल फासीर जंगल घरा कोरापुटर एक माल अंचल थिबा मोर बसाघर फेरुताए। बसाघर आउ प्राय 5 किलोमीटर खंडे दूर। बण जंगल पहाड़ पर्वत घेरा इलाकार रात्रि अंधकार बेस बहलिया जना पड़ुए। जीवजंतु मानकर भयंकर रडी छाती थराई देउथाए। हठात कଳାହାଣ୍ଡା मेघ आकाशरे घोटी आसिला। प्रबल बेगरे पवन बहिला। आकाशर तारा गुड़िक हजिगले। चारिआडे खाली अंधार अंधार। तुहाकु तुहा वर्षारे संपूर्ण रूपे भिजिगली। मोटरसाइकेल गति आहरी बढ़ाई देली। मोटरसाइकेल तीव्र आलोकरे केतेबेले केमिति बणुआ पशु बा पक्षी समूह आखि आगे देखा जाउथांती। कोरापुटर एक सरकारी विद्यालय मु प्रधान शिक्षक थाए। विद्यालयर वार्षिक उत्सव जोगदे घर को फेरु फेरु टिके विलंब होईगला। साथी शिक्षक मानक बारण सत्वे मु सेदिन सेई बहल अंधकार भितरे आगको माड़ी चलताए। मात्र कि दुर्भाग्य, बेल बेल पवनर गति बढ़िबार लागिला। गछडाल भांगी रास्ता अवरोध करी विक्षिप्त अवस्था पड़ा। कौन सी प्रकार आगू जाई पाली नहीं। निकटरे थिबा एक आदिवासी पल्ली बिजुली झलकरे मो आखि आगे पड़ा। देखिली केते जण आदिवासी मरद और तिरला धनु तीर धरी मो आड़क माडी आसिले। मोर मन हेउताए सते जेपरी सेमाने मते आक्रमण करी टंका पैसा छड़ा नेबे। मात्र ता हेला नहीं। बरं सेमानक साहाय्य मु मोटरसाइकेल टुकु तांको पल्ली रे रखी पाखरे थिबा एक नुआनिया चाल घर भीतर को पशिगली। घरटी प्राय 2 वर्ष अब छाउनी होई नहीं। चारिआडे वर्षा धारा बोही पड़ुताए। घर थिबा केते जण आदिवासी मरद ओ तिल्ला एक प्रकार वर्षारे तिंतु थांती। रातिक सेठारे रही जा पई सेमाने मते बहुत अनुरोध कले। वर्षा पानी पड़ु नथिबा एक कोणरे सेमाने मते बसिबाकू कहिले। सेमानक मानविकता पाखरे मु निजकू खूब छोटे मन कली। सेमानकू साधुवाद जणाई पाखरे थिबा केउटी डाक बंगला बा चटीघर ठाब करिया पई बाहर को आगे आसिली। अल्प दूर रे एक डाक बंगलार क्षीण आलोक देखागला। रातिक सेठारे कटाई देब बोली भाबिली। जणे अल्प वयस्क आदिवासी बारण करी कहिला, बाबू से बंगला कथा तुंडर धर नहीं। सेठारे नीति रातिरे घुंगुर आउ गीतर लहरी आमे शुणी पारू। बेले बेले खिलिखिली हस आउ छाती थरा विकट चित्कार ए जंगल इलाका थराई दिए। केउ कालरू से बंगलारे अतृप्त आत्मा गुड़ाए रहुचंती। डाक बंगलारे रहुथिबा बाबू मानकू बहुत हैरान हरकत करती। सेमानकू डरई मरई मारी दियंती। शेषरे तांको रकत शोषी दियंती। मात्र सेमानको कथाकू न मानी सेमानठारे विदाय नहीं बंगला आड़कू आगेइली। डाक बंगलारे पहुंची देखिली बंगलाटी एक प्रकार परित्यक्त अवस्था अच्छी। बंगलार चौकीदार पेटे हांडिया पी गोटे खुंटक आउजी शोई जाइछि। तार भयंकर घुंगुड़ी शब्दरे मु एक प्रकार डरीगली। मुहरे तार दाढ़ीर जंगल ताकू बेस रहस्यमय कर देउथाए। अनेक थर डाकी डाकी ताकू निदरू उठाइली। मते देखी से जुहार हैला। कहला, बाबू ए वर्षा रातिरे ए बंगलार कौन एका रहिबो? मोर परते जाऊ नहीं। ए जगह भल नुही। कथा तार खूब रहस्यमय बोली जना पड़ुए। मु कहली, रातिक टिके विश्राम नहीं सकाळू चली जीवी। मो पई तुमे व्यस्त हुओ नहीं। बंगलार कोठरी गुड़िक देखाई चपरासीटी कहला, बाबू रातिरे एठारे रहिबो। एते रातिरे खाइबाकू भात कि रुटी किछि मिलिबो नहीं। जदि चाहिबो पीबाकू ताहले मु मौली सलफ आउ हांडिया जहा दरकार सबू जोगई देबी। ता छड़ा एठाकार जंगली हरिणीଙ୍କ सहित जीए मिशिची से तार मजा चाखिछि। ए झड़ वर्षा को न डरी मु सबु चीज तुम पाखरे जोगाई देबी। खाली तुमे टिके मो कथा बुझीदेले हेला। कान कुंडाई कहला बंगलार चौकीदारटा खूब विश्वस्त होई। घृणरे कटमट करते बनेइली। बेखातिर भाव कोठर चाबी ओ गोटे ग्लास पानी ओ जलुथिया मोहम्मतरा मो आगे थोई देई से टली टली मने मने गुणुगुणु होई गीत गाई चलीगला।
ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାବୁ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥାଏ ପୁଣି କାଲି ଦେଖାହବ, ବଡ଼ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 1 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖଣ୍ଡେ ସିଗାରେଟ ଲଗାଇ ମୁଁ ବେଡ୍ରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଏ। ବାହାରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଆଉ ପବନର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ। ମହମବତୀଟି ଦଲକାଏ ପବନରେ ଲିଭିଗଲା। ହଠାତ୍ କୋଠରୀର ଦରଜାରେ କେହି ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ କଲା। ବାହାରେ କାହାର ଖିଲିଖିଲି ହସ ଶୁଣାଗଲା। ତାପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ପରି ବିକଟ ଚିତ୍କାର କାନ ଫଟାଇଦେଲା। ଖୁବ୍ ଡରିଗଲି ମୁଁ। ଭୟରେ ଛାତି ଭିତରଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ତାପରେ ଖାଲି ଶ୍ମଶାନର ନୀରବତା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ବାହାରକୁ ଗଲି। କାହିଁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହୋଇ ମୋ ପାଖ ଦେଇ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲି। ଚମକି ପଡ଼ି ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲି ବାଦୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ମୋ କୋଠରୀକୁ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ସିଗାରେଟ ଖଣ୍ଡେ ଟାଣିଲି। ହଠାତ୍ ଘରର ଛାତ ଉପରୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦୁଲ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ହାତ ପାଖରେ ଥିବା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ଟା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମୋର ଭାସିଯିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ତେବେ ବିଜୁଳିର ଝଲକରେ ଦେଖିଲି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କଟା ହାତଟାଏ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଓ ଶରୀର ଅନେକ ଅବୟବ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ହୃତ୍କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଦେହଟା ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲି 16-17 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଟି। ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ପରିବେଶ। ତାର ଜୁଡ଼ାରେ ଖୋସିଥିବା ବଣମଲ୍ଲୀ ଓ କୁରେଇ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଯେପରି ଚାରିଆଡ଼ ବେଶ୍ ମହକି ଉଠୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ତରୁଣୀଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଭୟରେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେହି ବହଳ ଅନ୍ଧକାରରେ ନୀଳ ଆଲୋକର ଏକ ବଳୟ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ। ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ତରୁଣୀଟି କହିଲା, ଡର ନାହିଁ ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ବାବୁ ଏ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ମହୁଲି ପିଇ ମାତାଲ ହୋଇ କେତେ ତରୁଣୀଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର କେତେଟା ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କାମ ସରିଲା। ଫଳରେ ଅନେକ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ବିବାହ ଆଗରୁ ମା ହୁଅନ୍ତି। ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ପାପର ବୋଝକୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଝିଅ ଲଜ୍ଜାରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକି ପଡ଼ନ୍ତି। ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟି ତାର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ ବାବୁ, ମାତ୍ର ଇତିହାସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ତରୁଣୀଟିର କଥା ଶୁଣି ମୋର ଟିକେ ସାହସ ଆସିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଥରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କହିଲି, କି ଆପଣ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତରୁଣୀଟି କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି। ମୋ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିତି ରାତିର ବହଳ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆସେ। ମାତ୍ର ଏହି ବଙ୍ଗଳାର କୌଣସି ଆଗନ୍ତୁକ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ବାବୁ। ତଣ୍ଟି ମୋର ଶୁଖି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଯାଉଥାଏ। କହିଲି, କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ। ବାବୁ, ଭାରି ଗରିବ ଘରର ଝିଅଟି ମୁଁ। 4 କି 5 କୋଶ ଗଲେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼େ ସେଠାରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି। ବା ମୋର ଡୋରା ଶବର ମୋର ପାଠପଢ଼ାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ବା ଓ ମାଆକୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀରେ କୁଆଡ଼େ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଆମ ବସ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ମୋ ବାପ ବୟସର ମହାଜନ ଗାଁ ଗଉନ୍ତିଆ ମୋତେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହେଁ। ତାର ଦାଢ଼ିଆ ମୁହଁ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ପରି ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ଘୃଣା କରେ। ଥରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ବୈଦ ଘର ଏଇ ପାହାଡ଼ ତଳି ଗାଁରେ। ମୁଁ ଔଷଧ ଧରି ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ବାଟରେ ଗଉନ୍ତିଆ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲି। ପାହାଡ଼ ପାରି ହୋଇ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲି। ଅଣଓସାରିଆ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ବୁଦି ବୁଦିକା ଜଙ୍ଗଲ। ହଠାତ୍ ସେ ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସି ବଳାତ୍କାର କରିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲି। ମୋର ଚିତ୍କାର ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ଶୁଭିଲା। ଆମ ପଲ୍ଲୀର 2 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଧନୁସର ଧରି ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମୋର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଉନ୍ତିଆ ପଳାଇଗଲା। ଗଲାବେଳେ କହିଲା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋର ଛନିଆ କଅଁଳିଆ ଯୌବନଟାକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଯଦି କିଏ ବାଧା ଦେବ, ମୋର ଲୋକ ତୋତେ ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବେ। ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବା ମୋର ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଗଉନ୍ତିଆକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା।
ମା ମୋର ବାରଣ କଲା, କହିଲା ତା ପାଖରେ ଅନେକ ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ତାର ପଇସା ଅଛି, ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ବେପାର କରି ସେ ବହୁତ କମଉଛି। ପଇସା ବଳରେ ସେ କେତେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟୁଛି। ତା ଡରରେ କେହି ତା ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସିନା ମୁଁ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲି, ହେଲେ ଘର ଚଳେଇବାକୁ ବା ଓ ମାଆକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଓ ମହୁଲ ଓ ଶାଳପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ବା ଗଉନ୍ତିଆ ପାଖରେ ଶାଗ ମାଛ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକି ମାତ୍ର କେତୁଟା ଟଙ୍କା ଧରି ଘରକୁ ଫେରେ। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଭାଟିରୁ ପେଟେ ମହୁଲି ପିଇ ବା ବେଳେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ। ଚାଉଳ ପୁଡ଼ାଟାଏ ମା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟରେ ଗଡ଼ିଯାଏ। ମା ଭାତ ରାନ୍ଧି ସାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଲେଖା ଦେଇ ସାରି ବେଳେବେଳେ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ କନ୍ଦା ଓ ଫଳମୂଳ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବା ମୋର ଗାଁ ଗଉନ୍ତିଆ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିଲା। ପୁଷ ପୁନିୟ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ସୁଝି ନ ପାରିଲେ ଗଉନ୍ତିଆ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା। ଶେଷରେ ବା ଆଉ କରଜ ସୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ। 80 ବର୍ଷ ବୟସର ଗାଁ ଗଉନ୍ତିଆ ପୁଷ ପୁନିୟ ଦିନ ମୋତେ ମୋର ବା ଓ ମା ପାଖରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ତା ପାଖରେ ମୋ ଉପରେ ଅନେକ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଥାଆନ୍ତି। ଦିନରେ ସେମାନେ ଭାଟିରେ ମଦ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ରାତି ହେଲେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରନ୍ତି। ଏଇ ଧନ୍ଦା କରି ଗାଁ ଗଉନ୍ତିଆ ଢେର ଟଙ୍କା କମାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗଉନ୍ତିଆର ଏ ଖରାପ କାମରେ ମୋଟେ ରାଜି ହେଲି ନାହିଁ। ଗଉନ୍ତିଆ ମୋତେ ଭାରି ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ। ସେଦିନ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଡେରା ପକାଇଥାନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାର ଚୌକିଦାରଟା ବକ୍ସିସ୍ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମହୁଲି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ହେଳା କରୁନଥାଏ। ମହୁଲି ନିଶାରେ ବାବୁ ଜଣକ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗଉନ୍ତିଆ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ପଠାଇଲା। ବାବୁଙ୍କ ମନ ନେଲେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ବାବୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିଟା ହୋଇ ଓଠ ଚାଟି ଚାଟି ବଙ୍ଗଳାର ଦରଜାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ବୋଲି କେତେ ନେହୁରା ହେଲି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲି, ମାତ୍ର ସବୁ ବୃଥା ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ବିବସନା କରି ସେ ମୋର କୁମାରୀତ୍ୱ ଲୁଟି ନେଲେ। ମନବୋଧ କରି ଉପଭୋଗ କରି ମୋତେ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ପରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଖାଲି ଥିବା ମହୁଲି ବୋତଲ ପରି ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଦେହରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ବାବୁ ଜଣକ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ। ରାଗରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକାଇଦେଲି। ବାବୁ ଜଣକ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମୋର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧରି ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ହତ୍ୟା କଲେ ମୋର କୁମାରୀର ମନ, କୁମାରୀ ଦେହ ଆଉ କୁମାରୀ କାମନା ଆଉ ସବୁ କିଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ମୋର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଏଇ ବଙ୍ଗଳା ପଛ ପାଖ ଝରଣା କୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ବଙ୍ଗଳାର ଚୌକିଦାରଟା ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରକୁ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ପକାଇଲା। ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବାବୁ, ନିତି ରାତି ହେଲେ ମୋର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଆଉ ଅତୃପ୍ତ ବାସନାଟା ଜଇଁ ଉଠେ। ପୋତା ଯାଇଥିବା ମୋର କଙ୍କାଳ ପାଖରେ ବିଳାପ କରେ, ହସେ, କାନ୍ଦେ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ। ଏତିକି କହି ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଟି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଲିସ ବିଭାଗକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି ତାକୁ। ପାହାନ୍ତି ପବନରେ ମୋର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା। ବେଡ୍ରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦିନ 9ଟା। ବଙ୍ଗଳା ଚୌକିଦାର ଡାକରେ ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋତେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଥାନା ଆଡ଼େ ରାତିରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ। ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେହି ରାତିର କାହାଣୀଟି ଶୁଣାଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆଶା ନେଇ ଥାନାରୁ ଫେରି ଆସିଲି ଗଭୀର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନେଇ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ତଳି ଡଙ୍ଗର ବାଟେ ବଙ୍ଗଳାର ଚୌକିଆ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ମଦ ନିଶାରେ ଟଳି ଟଳି ସେ ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ଆଗରେ ମାଳତୀର ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିଟା ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ଚୌକିଆ କହିଲା, ଯା ମୋ ଆଗରୁ ଦୂର ହେଇଯା। ମାଳତୀ, ତୁ ତ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିଟା, ମୋର ତୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ମାଳତୀର ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିଟା ଚୌକିଆକୁ ଧରି ଡଙ୍ଗର ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲା। ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ତଳକୁ ପଡ଼ି ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟି 2 ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ହାତରେ ଶାସ୍ତି ଦେଇଥିବାରୁ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲା। ଏହି ଘଟଣାର 15 ଦିନ ପରେ ମାଳତୀକୁ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବସି ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମାଳତୀର ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଅତୀତର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତରତର ହୋଇ ସେ ପାହାଚରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିଟି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରି ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ
ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଝଲକାଏ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସେହି ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ କୌଣସି ଅଶରୀର ଆତ୍ମାର ଉପଦ୍ରବ କେହି କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗପଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।